प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम आप समस्त को मोर नमस्कार और धन्यवाद देवछि आप मानकर प्रार्थना पाई। प्रिय प्रभु संतान माने आज शीर्षक होउछि तुमे प्रथम प्रेम को भूली जाइछ। यू हैव फॉरगेटन फर्स्ट लव। यू हैव फॉरगेटन फर्स्ट लव। तुमे प्रथम प्रेम को भूली जाइछ। प्रिय प्रभु संतान এই মেসেজটা সম্পূর্ণ কপুলস ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିବାହିତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆଜି ବି ମାପନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରେମଟି ଆଉ ସେ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରେମ ନାହିଁ ତ କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ପ୍ରେମ? ଆଜି ଆସିବା ମାନେ ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଖୋଜିବା, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମମାନେ ସେଇ ପ୍ରାରମ୍ଭର ପ୍ରେମକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା आमने खुशी रहिबा, आनंद रहिबा। प्रिय प्रभु संतान माने परमेश्वर आदम को जिते सृष्टि करिसंती आ से सृष्टि करिवार पूर्वरु ही कहउछंती ना आदम को से कौन पाई सृष्टि करिवे। तो आदि पुस्तक तार 1 पर्व तार 26 पद जदि आमने पढ़िबा तो प्रभुंकर वाक्य को हे आसंत पढ़िबा। एति उतारु परमेश्वर कहिले आम्भे माने अपना प्रतिमूर्ति रे ओ अपना सादृश्य रे मनुष्यर निर्माण करू। से माने जलचर मत्स्यगण ओ खेचर पक्षीगण ओ पशुगण ओ समस्त पृथ्वी ओ भूमि रे गमनशील सबुर गामी जंतु पर कर्तृत्व करिवे। तो प्रिय प्रभु को संतान माने जेते परमेश्वर आदम को सृष्टि करिवार कथा उठेले तो कौन पाई सृष्टि तां करिवे से कथाटी मध्य परमेश्वर ता पूर्व योजना करथिले। से कौन करिवे? स्थल जल और आकाशर अथॉरिटी हेबे। बा आमे जानू परमेश्वर आदम को जल स्थल और आकाशर अथॉरिटी भावे आ सृष्टि करथिले ओ आदम को से समस्त दायित्व मध्य देइथिले। तो आदम परी आउ केही हेबे नाही बा आदम पूर्वरो केही भी था परी आउ एतिकी पावरफुल व्यक्ति एते अधिकार प्राप्त व्यक्ति केही भी नथिले बा या पर भी रहिबे नाही। काहेकि जल स्थल और आकाश सब दायित्व आदम को दिया जाइथला। से सब उपरे आदम कौन करिवे ना हैंडल करिवे, कर्तृत्व करिवे, नियंत्रण करिवे, एते पावर तांकर थिला। मध्य जदि आमाने आदि पुस्तक 2 पर्वर तार 16 पद को बा 15 पद को पढ़िबा, ए जगह मध्य 15 पद आदि पुस्तक 2 रो 15 पद पुणी सदाप्रभु परमेश्वर से मनुष्य को नहीं एदन उद्यान को सुसज्जित और रक्षा करने पाई नियुक्त कले। तो परमेश्वर आदम को आउ एदन उद्यान मध्य समस्त दायित्व देइथिले। एदन उद्यान कहले गोटे बगीचा नुहे, ताहा बहुत बड़ आ बगीचा अटे। मु विश्वास करुछि केवल से खाली बगीचा रे केवल फूल गुड़िक थिला ताहा नुहे। यदि 16 पद पढ़िबा, सदाप्रभु परमेश्वर से मनुष्य को आज्ञा देई कहिले तुम उद्यान समस्त वृक्षर फल स्वच्छंद भोजन करि पार। तापर सब स्वाधीनता देले तुम उद्यान समस्त वृक्षर फल स्वच्छंद भोजन करि पार। माने कोन? आदम से बगीचा रे ही रहुथिले भाबुछंती आपण। जल स्थल और आकाशर अथॉरिटी माने कोन गछ मूले सुतले भाबुछंती? मोर चिंताधारा नुहे। यदि समस्त प्रभुंकर वाक्य आमान को वर्णना करा जाई नहीं, प्रभुंक वाक्य कहे यदि समस्त विषय यदि वर्णना करा जाइथिले वो तो स्थान नियंट ही थांता बोली। किंतु आमाने भाभी परिबा यदि स्थल जल और आकाशर अथॉरिटी तो बगीचा रे नथिबे, से गोटे गछ मूले शुथिबे भावंतु नहीं। वो तो मु भाबुची पृथ्वीर सबुठारु सौंदर्यमय स्थान सेटा थिला, सबुठारु सुंदर प्रासाद सेठी निश्चय थिला। कारण परमेश्वर आदम को निकट को दिवावसान समय गमनागमन करुथिले तो से गछ मूले से भेटुथिले ताहा नुहे। निश्चय ए प्रकार एक स्थान थिला जो स्थान से माने साक्षात करुथिले आ परमेश्वर को से माने गौरव आराधना करुथिले। तो भावंतु जे केते सुंदर स्थान नथिला से एदन उद्यान अटे। आपण मानकु ए सब कहिबार पछरे जल स्थल और आकाशर अथॉरिटी पावर एदन उद्यान समस्त सौंदर्य आदम को विमुग्ध करि पारि नथिला। आदम को संपूर्ण सैटिस्फाई करि पारि नथिला। प्रिय प्रभुंग संतान माने जेतबेले परमेश्वर आदम को निकट को समस्त प्राणी मानक आनुछंती आ नामकरण करुछंती आदम, मु आदि पुस्तक 2 रो
20 ପଦ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। ଏହି ରୂପେ ଆଦମ ପଶୁ, ଖେଚର, ପକ୍ଷୀ ଓ ବିଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ତୁର ନାମ ଦେଲେ, ମାତ୍ର ମଣିଷ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି, ସ୍ଥଳ, ଜଳ ଓ ଆକାଶର ଅଥରିଟି, ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏତେ ପାୱାର ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ପୁଣି ଏଦନର ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ତାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପାୱାର, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ପୃଥିବୀର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଦମକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିପାରିନଥିଲା, ଆଦମକୁ ବିମୁଗ୍ଧ କରିପାରିନଥିଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ନାମକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁରୂପ ଏକ ସହକାରିଣୀକୁ, ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁରୂପ ଏକ ସହକାରିଣୀକୁ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଖୋଜୁଥିଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଉତ୍ତମ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତମତା ବିଷୟ କହିଲେ ସରିବ ବି ନାହିଁ, ସେତେ ଉତ୍ତମ ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆଦମ ତ 20 ପଦରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏକ ତାଙ୍କ ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀକୁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆଦମ ଖୋଜିବେ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2:18 ପଦରେ ହିଁ କହିସାରିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ମଣିଷ ଏକାକୀ ଥିବା ଭଲ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଏକାକୀ ଥିବା ଭଲ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଅତି ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଦମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଏକାକୀ ଥିବା ଭଲ ନାହିଁ। ତ ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ଏକାକୀ ରହୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ମଣିଷକୁ କିଛି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତାହା ନିମନ୍ତେ ତାହାର ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ପର୍ବର 18 ପଦ। କ'ଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ ତାହା ନିମନ୍ତେ ତାହାର ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତାହା ନିମନ୍ତେ ତାହାର ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ପୃଥିବୀର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନଥିଲା ହବାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଦମ ଜଣେ ରହିବା ଭଲ ନାହିଁ, ଏକାକୀ ରହିବା ଭଲ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନଟି ସେ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଆମମାନେ ଏକା ରହିବା ପସନ୍ଦ କରୁନାହୁଁ, ଏକୁଟିଆ ରହିବା ପସନ୍ଦ କରିନାହୁଁ। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସେ ପ୍ରକାର ଗଢ଼ିଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଗଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ଏକାକୀ ରହିବା ପସନ୍ଦ କରୁନାହୁଁ। କାରଣ ଏକାକୀ ଜୀବନ ଏକ ଦୁଃଖର ଜୀବନ, ଏକ କଷ୍ଟର ଜୀବନ, ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଜୀବନ, ଏକ ନିରାଶାର ଜୀବନ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ମଣିଷ ଏକାକୀ ରହୁ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେନି ଆପଣ ଏକାକୀ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯେତେଜଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏ ମେସେଜ, ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଯୁବା ଯୁବତୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟଟି ପରମେଶ୍ୱର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ମିଶିକି ରହିବାର ହୃଦୟକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଅଟେ। ସମୟ ଥିଲା 20 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆଦମ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ମାତ୍ର ମଣିଷ ନିମନ୍ତେ ତାହାର ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀ ଦେଖାଗଲାନି। ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମଣିଷ ନିମନ୍ତେ ତାହାର ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କୋଣରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀକୁ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଲା ବେଳକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଶୁର ନାଁ ଦେଲା ବେଳକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଶୁର ନାଁ ଦେଲା ବେଳକୁ ହୁଏତ ଦେଖିବେ ୟା ପରେ ତ ସେ ଆସିବେ, ୟା ପରେ ତ ସେ ଆସିବ, ୟା ପରେ ସେ ଆସିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ହୁଏତ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମଣିଷ ନିମନ୍ତେ ତାହାର ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆଦମଙ୍କର ଅଥରିଟି ତାଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିପାରିନଥିଲା। ସେ
ଜଳ ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶ ରଥରଟି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଦନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିମୁଗ୍ଧ କରିପାରିନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନଥିଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଆପଣ ପୁଅ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବା ଝିଅ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦିନେ ସେପରି ଥିଲା। ଆଦମ ପରି ଆପଣ ଖୋଜୁଥିଲେ, ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଜୀବନ ସାଥୀ। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଜୀବନ ସାଥୀ ଖୋଜୁଥିଲେ, ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଖୋଜୁଥିଲେ। ହୁଏତ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ଅନେକଙ୍କୁ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଅନେକ ସମୟରେ କାନ୍ଦୁ ବି ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ସାଥୀ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯାହା ପାଇଁ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ, ମୋ ପାଇଁ ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ବା ଆପଣଙ୍କ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଁ ଜୀବନ ସାଥୀ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆପଣ ଭିତରେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଖୋଜୁନଥିଲି ବୋଲି। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ କିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏକ ନ ଦେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣ ପାଇଁ ଆସିବେ, ସେ ଏଇ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଥିଲେ, ଏଇ ଖୋଜିବାରେ ଥିଲେ। ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ, ଆପଣମାନେ ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ଏକତ୍ର ବାସ କରିବେ, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଏହା ଖୋଜ ବି ଥିଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କାନ୍ଦ ବି ଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁକା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବାହା ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଚାଲୁ ଚାଲୁକା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମର ପ୍ରେମର କଥା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ, ଚାଲୁ ଚାଲୁକା ଜୀବନର ଯାତ୍ରା, ଜୀବନର ଗାଡ଼ି ଅନେକ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଛି। ଅନେକ ବାଟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ପଚାରିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖୋଜୁଥିବାର ପ୍ରଥମର ପ୍ରେମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ? ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଖୋଜୁଥିବାର ପ୍ରେମକୁ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି କି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଝୁରୁଥିଲେ, ମନେ ପକାଉଥିଲେ, ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରେମଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଅଛି କି? ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଗଡ଼ୁ ଗଡ଼ୁକା ଚକାଟି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପନ୍ସର ହେଇଗଲାଣି କି? ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମଟି କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଗଲା କି? ଆପଣ ଟିକେ ନିଜକୁ ପରଖି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଅଛି କି? ଯଦି ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଝୁରୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକାକୀ ବସି ଖାଉଥିଲେ, ଏକାକୀ ବୁଲୁଥିଲେ, ଏକାକୀ ରହୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଝୁରୁଥିଲେ, ଖୋଜୁଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ଏକତ୍ର ବୁଲୁଥିଲେ, ଏକତ୍ର ଖାଉଥିଲେ, ଏକତ୍ର ରହୁଥିଲେ, ଏକତ୍ର ଦିନ ରାତି ଗପୁଥିଲେ, ପରସ୍ପରକୁ ନ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରେମଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି? ଯଦି ନାହିଁ ତ କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ପ୍ରେମଟି? ଆଜି ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା। କିଏ ସେ ନେଇଗଲା ସେ ପ୍ରେମକୁ? ସେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ହେଇଗଲା କାହିଁକି? ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 24 ପର୍ବର 12 ପଦ କହେ, ପ୍ରିୟମାନେ, ଏକ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାହା ବତାଇ ଦିଏ, ତାହା ବୁଝେଇ ଦିଏ, ତାହା ଶିଖେଇ ଦିଏ। ତ ମୁଁ ପଢ଼ୁଅଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 24 ପର୍ବର 12 ପଦ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ପୁଣି ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ପୁଣି ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ, ପ୍ରେମ ନଷ୍ଟ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ, ପାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ।
କୁକର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ କାହାର ହୃଦୟରେ ଯାହା ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ତାହାର ହୃଦୟରେ ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ସେ ଆଉ ଜଣକୁ ପ୍ରେମର କଥା କହିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଜଣକୁ ପ୍ରେମର ସହିତ ତା ସାଥିରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ପର ଝୁରୁଥିଲେ ପରସ୍ପର ସେମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ପରସ୍ପରକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମରେ କହୁଥିଲେ ଆଜି କଟୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସକାଶେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ସମ୍ମାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀର କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏହା କହୁଛି, ମୁଁ ଏହା କହୁନାହିଁ, ମୁଁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପ୍ରତାରଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ପାପ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ସମୟ ତ ଥିଲା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଉଲ୍ଟା ହେଇଛି, କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମୁଁ ନେବି ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ କଥାଟି କହୁଛି, ସମୟ ଥିଲା ଆପଣ ତ ତାହା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ? ଆଉ ମାଥି ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବର 12 ପଦ ଭାଇ କ'ଣ କୁହେ ତାହା ପଦ? ତ ପୁଣି ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହେଇଯିବ। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶୀତଳ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧର୍ମ ଓ ପାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସକାଶେ। ଅଧର୍ମ ଓ ପାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସକାଶେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧର୍ମ, ଏଇ ପାପ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଏକ ସମୟ ଆସିଛି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ସମୟ ଆସିଛି ସେ ଅଧର୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ କାଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତାହା, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସୁଯୋଗ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହେ, ମନେ ପକେଇ ଦିଏ। ଆଜି ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ? ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁଛୁ, ସେପରି ଆମର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ଏକ ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଅନେକ ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଅପରାଧୀକୁ କ'ଣ କ୍ଷମା ଦେବେ? ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅପରାଧୀ କ'ଣ କ୍ଷମା ଦେବେ? ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଅପରାଧୀକୁ ଦେବା ବଡ଼ ବିଷୟ, ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ପରସ୍ପର କ୍ଷମା ଆପଣ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ସେପରି ତୁମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ। ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲୁ ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚାରୀ ଥିଲୁ। ଆସୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ସେପରି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁ। ପରସ୍ପର କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ନମ୍ରତା ସହିତ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅଧର୍ମକୁ ଢାଙ୍କନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଅଧର୍ମ ଢାଙ୍କେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଏ ନାହିଁ। ଯିଏ ଅଧର୍ମ ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଛାଡ଼େ ସେ କ୍ଷମା ପାଏ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଏ। ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ନିକଟରେ, ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଯଦି କ୍ଷମା ମାଗିବେ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିବ ସେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ। ଆପଣମାନେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟନ୍ତି। ପରସ୍ପର ବିନା ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେନି। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ସହଜ ଲାଗୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ରାଗୁଛନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ, କେତେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଦୋଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ପାପକୁ କ୍ଷମା କଲେ ସେପରି କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରଟି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯାଉ। ପୁନର୍ବାର ସେ ପ୍ରେମରେ, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ଉଠୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରଟି। ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟି ମହକି ଯାଅ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ନତ କରନ୍ତୁ, ପରସ୍ପର କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର,
ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ କହିଥିଲେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ କହିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ମେସେଜ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏ ମେସେଜ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପତନ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ପତନ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ପିତା ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ସେ ସବୁ ମନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ି ପୁନର୍ବାର ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେପରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପିତା, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ ଆପଣ କାଦୁଅ ହେଲେ ଗୋଡ଼ ଧୋଉନାହାନ୍ତି, ମଇଳା ହେଲେ ହାତ ଧୋଉନାହାନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ସେ ସମୟରେ କୁହନ୍ତୁ ସରି ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନା, ସରି କୁହନ୍ତୁ, ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନିଲେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ପୁଣି ଆନନ୍ଦ ଉଛୁଳି ଉଠିବ। ଆଉ ସରି ଠିକ୍ ୱେରେ କୁହନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ବଡ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କୁହନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଭଏସ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।